how to begin. There were a lot of expectations, and I brought together, or I attempted to bring together some of the wonderful people who were already working in health, were leading organizations, and that's how we started. Next slide, please. And these are the people in my committee. 18 of them, all of them are very, very busy medical professionals, except for one, I guess, who is helping us in technical support. With the help of these 18 people, we have been able to help hundreds of people. And I would like to show some of the examples how we have been able to help these people. Next slide, please. Now, yesterday, during our opening ceremony, there was a good discussion about how can we unite people, especially the people in medical fraternity, and how will that help? And as you can see, my committee consists of people who have specialized in various different areas. We have gastroenterologists, rheumatologists, internal medicine, we have nurse practitioner, we have pharmacists, we have wide variety of people serving in different areas of health. And more than that, if you look at the organization these people are involved with, and this is the whole theme of this conference, to bring and unite the healthcare workers from all over the world, I would say, though the title was America's Region, but we wanted to unite people working in health sector. And as you can see, there are, in this committee, there are people who who are the leaders in Nepali diaspora, leading various different organizations. We have people from ANMF, Impact Nepal, several people from Impact Nepal. We have people working in various states in the United States, and the whole purpose was to have as much diversity as possible, to cover as much area as possible. And I think this in itself was a success, to bring together all these people, especially those medical professionals who did not have to do anything with nrna. Initially, everybody hesitated when I said, you guys, I would want you to be a part of my committee. Everybody hesitated. But then when we talked about what is the goals and objectives of our committee, they were very excited, and I'm very, very thankful to all these people who committed to this committee and have been helping me help people. Next slide. Next slide, please. With their consent, again, in the United States, I'm not supposed to look at the lab results or prescribe any medicine without their written consent. There is a lot of to follow, so I just take their consent. I make sure that they're okay. If there is any problems, I explain to them what could be the problem. If if I prescribe the medicine, I tell them the possible side effects, possible allergies. I educate them about what I'm going to do. And once they give me the consent, I move forward. Next. So again, we as nrna Health Committee have been working with different organizations. As you can see, we have collaborated with various different organizations in various different topics to help people. Next slide. And not only within United States, but also outside United States. We have collaborated with people in, I think one of them was in Japan, another one was in Hong Kong. And we've collaborated with people all across the globe, especially during COVID. Next slide. And the result, as you can see, a lot of conversation going on, but basically one person survived because we intervened. And you can read in the text
that one person in Middle East who was almost dying at home with very, very low oxygen saturation. He would go to the hospital, there was no bed, he would be discharged from or he would not even be admitted in the ER, would be sent back home, and then somehow he got hold of us. We asked them to buy some pulse oximetry, monitored his oxygen at home, told him what to do, got him a portable oxygen cylinder at home, and he survived. So it is, for us, he may be just one person, but his family, he is the entire world. So just saving one life, I'm very, very proud to be able to take care of this person, and there's numerous of them. Next slide. Oh, this is the one in the Middle East, and I think the previous one was Japan. In Japan, next one. These are just few examples, and there are numerous examples. I can talk about all these throughout the day. अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजक यहाँ उपस्थित राम श्री पोखरेलज्यू र अहिले अनुपस्थित प्रकाश सापडाज्यू र सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आज यो हाम्रो ऐतिहासिक प्रथम अमेरिका व्यापी क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन जुन हिजोदेखि सुरु भएको छ, यसमा पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुहुने महानुभावहरू र मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ र लाइभ हेरिरहनुभएका संसारभरिबाट लाइभ हेरिरहनुभएका मेरा सहकर्मी साथीहरू, कम्प्याटर्सहरूमा म र मेरो सहकर्मी डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको बिहाफमा र मेरो अर्गनाइजिङ कमिटीको बिहाफमा तपाईँहरू सबैलाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो प्रथम अमेरिका व्यापी क्षेत्रीय नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलनमा। सानो प्रेजेन्टेसन छ, म अगाडि बढाउन चाहन्छु अर्को प्रेजेन्टमा। अर्कोमा जाउँ। तपाईहरू सबैलाई बधाई छ र धन्यवाद छ। हामी सबैलाई नेपाली समुदायमा हिजो ऐतिहासिक प्रोक्लेमेसन भएको छ। यो प्रोक्लेमेसनको नाम दिएको छ नेपाली हेल्थ डे। सायद यो इतिहासमै पहिलोचोटि अमेरिकी सरकारको सहरी गभर्मेन्टले, टेक्सास राज्यको सहरी गभर्मेन्टले हाम्रो सम्मेलनलाई सम्मान गरेर सम्मेलनको उद्देश्य र पर्पसलाई बुझेर उहाँहरूले हाम्रो सम्मेलनको दौरानमा भइरहेको चाहिँ आजको दिन मे 27 को दिन नेपाली स्वास्थ्य दिवस भनेर चाहिँ मनाउनको लागि घोषणा गरेको छ। तपाईँहरू सबैलाई बधाई छ, यसलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि यो घोषणा त्यति सजिलो थिएन, किनभने सहरको मेयरबाट प्रोक्लेमेसन हुनको लागि कुनै एउटा निश्चित क्राइटेरिया, निश्चित निर्देशनहरू चाहिन्छ र उहाँहरूले हेर्नुभयो, उहाँहरूले हाम्रो सबै कुरा बुझ्नुभयो, यो कन्फरेन्सको महत्त्व बुझ्नुभयो र सहर इर्भिङ सहरमा हजारौँ नेपालीहरूले जुन सेवा पुर्याइनु भएको छ, त्यसको लगायत लाखौँको सङ्ख्यामा अमेरिका व्यापी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अमेरिकाको रहनसहनमा, बसोबासमा, वेलबिङमा, यो मात्रै पनि नभएर क्यानाडादेखि लिएर उत्तरी र नर्थ अमेरिकाको क्षेत्रमा पढाइरहेकोमा चाहिँ उहाँले बुझेर चाहिँ नेपालीहरूको स्वास्थ्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसमा लेखेको छ, वी रेकग्नाइज द सेफ्टी, वेलबिङ एन्ड द हेल्थ of people of Nepali origin. People of Nepali origin contribute in many areas: business, industry, law, health, nursing, in convenient stores. It actually provides the oil to the machinery of the United States of America in Canada. But for that, the people of Nepali origin need to be healthy, they need to be safe. So that has to be recognized on Nepali Health Day. यो आजको मात्रै दिन होइन कि भविष्यमा पनि हाम्रो नेपालीहरूको हेल्थको लागि, नेपालीहरूको हेल्थ, मोस्ट अफ
the time it is good. We face the similar situations and similar health issues like other migrants. हामीले यहाँ गर्न सकेकोमा यसलाई एउटा कडीको रूपमा हामीले एक अर्कालाई जोड्ने रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हाम्रो डाक्टर सञ्जीवले भन्नुभयो यो हामीले एनआरएनलाई ठुलो संस्था हो, तपाईहरु आउनुस् भन्न चाहेका छैनौँ, पटक्कै चाहेका छैनौँ र हामीले तपाईहरुको एक्सपर्टिज, तपाईहरुको संस्था सबैले पार्टनरिङ गरेर हामी जाने हो। र एउटा मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईहरु लोकल्ली गरेको संस्थाले टेक्ससलाई मात्रै अथवा इम्प्याक्टले अस्टिनलाई हेर्ला, लबकको अर्को संस्थाले लबकलाई हेर्ला, अमेरिकन मेडिकल फाउन्डेसनले अमेरिकालाई हेर्ला, तर एनआरएनले एउटा ग्लोबल्ली 82-84 कन्ट्रीमा एनआरएनहरुको नेपालीहरु बसोबास गरेको 84 कन्ट्रीमा यो एसोसिएसन छ र त्यहाँका नेटवर्क, त्यहाँका डाक्टरसँग तपाईहरुलाई जोड्ने यसले चाहिँ ठुलो काम गर्न सक्छ। यसकारण तपाईहरुले यो एनआरएनलाई आफ्नै संस्था सम्झेर तपाईहरु पार्टनरिङ गरेर तपाईहरुले आफ्ना एक्सपर्टहरुलाई चाहिँ यसमा जोड्ने काम गर्नुहोला भनेर म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहे। र मैले खास गरेर यो हेल्थ सम्बन्धी एक्सपर्टहरुले नै यसको बेनिफिटहरु, यसको फाइदाहरु के छ भन्ने कुरो यहाँहरुले बताइसक्नु भएको छ। तर मैले यसलाई दुई किसिमबाट हेरेको छु। एउटा, यहाँ थुप्रै हाम्रो बुवाआमाहरु टुरिस्ट भिसामा आउनेहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई तपाईहरुले एउटा कन्सल्टिङ गरेर पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई अझै बृहत रूपमा लैजान प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा चाहिँ यहाँ जो एक्सपर्ट यहाँ यही बसेर काम गर्नुहुन्छ, इन्स्योरेन्स छ, उहाँहरुलाई पनि यहाँ गभर्नमेन्टले के फ्यासिलिटीहरु दिएको छ, तपाईहरुको एक्सपर्टिज र कुन कम्पनीहरुसँग इन्स्योरेन्स गर्दा धेरै बेनिफिटहरु पाउँछ, त्यो कुरामा पनि उहाँहरु अल्मलिनु भएको छ। हाम्रो डायस्पोराका साथीहरु अल्मलिनु भएको छ अथवा उहाँहरुलाई फुर्सद पनि नहुन सक्छ। यदि तपाईहरुमा त्यस्तो एक्सपर्टिज छ भने त्यसलाई पनि ल्याउँदा त्यो अर्को बाटोमा यो तपाईहरुको मेडिकल फिल्डले ठुलो सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले बुझेको छु। र एक्सपिरियन्स नलेजेबल जुन एउटा व्यक्तित्वहरुको चाहिँ भेट गराउने जुन क्रमको हेल्थ कमिटी मार्फत भयो, त्यसको लागि म तपाईहरु सम्पूर्ण यस कमिटीमा रहेर काम गर्नुभएका साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई याद छ 6 वर्ष अगाडि डाक्टर सञ्जीवले एउटा कमिटीको रूपमा काम गर्नलाई एनआरए मार्फत थुप्रै हातगुहार गर्नुभएको थियो। आज मलाई यहाँ देखिरहेको छु तपाईहरुले फर्स्ट ग्लोबल कन्फरेन्स पनि गर्नुभयो। कोभिडको बेलामा तपाईहरुले उल्लेखनीय कामहरु गर्नुभयो। त्यो सबै कुराहरु आज पेड भएको जस्तो लाग्छ मलाई। आईसीसी को तर्फबाट तपाईहरुले यस कमिटी मार्फत ग्लोबल्ली नेपाली डायस्पोरालाई पुर्याउनु भएको जुन एउटा कन्ट्रिब्युसनको लागि म आईसीसी मार्फत आईसीसी को तर्फबाट आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यस कमिटीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आईसीसी को लिडरशिपले पनि तपाईहरुलाई राम्रै एक्नोलेज गरेर उहाँहरुको तपाईले गरेको कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ, त्यो पनि म तपाईलाई कन्भे गर्न चाहन्छु। यस कमिटीले थुप्रै कामहरु गरिरहेको छ। स्याडोमा कतिपय कामहरु देखेका छन्, कतिपय बिस्तारै देखिँदै जालान् र तपाईले गरेका हरेक कार्यक्रमलाई हामीले आईसीसीले व्यक्तिगत रूपमा सबै हिसाबले सहयोग पुर्याइरहने पनि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै तपाईहरुले गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन्। केही कुराहरु हाम्रो रामजीले भनिसक्नु भएको छ। डायस्पोरामा हामी नेपालीहरु हाम्रो यो पहिलो जेनेरेसन हो। हामीले थुप्रै कामहरु गर्नुपर्ने छ। हामी सिक्दै पनि छौँ, सिकाउँदै पनि छौँ र यस कम्युनिटीमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु छन्। कतिपय कुराहरु हामीले गर्न चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। भर्खर माइग्रेन्ट कम्युनिटीलाई चाहिने थुप्रै समस्याहरूको समाधानका उपायहरू हेल्थ सेक्टरमा तपाईँहरू छन् भने तपाईँले एकदम ओपन आफ्नो चाहिँ हामीलाई थाहा छ तपाईँहरू एउटा व्यस्त जनशक्ति हो यो देशको र त्यही पनि केही समय निकालेर केही सहयोग तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। कोभिडमा जस्तै अहिले हामी एउटा चाहिँ बिस्तारै ग्लोबली नै एउटा इकोनोमिक क्राइसिसको एउटा साइकलमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। अहिले त्यसले पनि थुप्रै मेन्टल हेल्थका इस्युहरू लिएर आइरहेका छन्। तपाईहरुलाई अहिलेदेखि नै
चनाखो रहेर त्यस सम्बन्धी हामीले के गर्न सक्छौँ, कस्ता पुलिसहरू बनाउनुपर्छ, त्यसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूलाई आजदेखि नै तयारी गर्नु पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि हाम्रो डालासमा थुप्रै डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, आज मैले देखिनँ उहाँहरूलाई। मैले सोचेको थिएँ आज थुप्रै साथीहरू आउनुहुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर आज लङ विकले गर्दाखेरि आउने भन्नु होला। आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको जुन यो नेटवर्क छ अझ बढी सशक्त बलियो हुनेछ भन्ने पनि म आशावादी छु। र यसले Also, I encourage more promotion for this event in coming years so that we can have large number of participants. Again, I'm so happy for the organization committee for this great event, and I would like to thank you, Dr. Sapkota and Dr. Shrestha, for making this event successful. Thank you so much. Meanwhile, I'm very happy to be here and for the first America's Regional Nepali Health Conference. This is a very good privilege that I'm here, and I'm representing Impact Nepal, which is a not-for-profit organization that is based in Austin. I am the current president, and I would like to thank Dr. Pramod Sharma, who is our past president, who gave a very good speech here. He's also a current patron. And also, I would like to take this moment to thank all of my members and executive team members in Impact Nepal. And and my wife over here, she's also the data director in Impact Nepal. And I would like to thank all of the members of Impact Nepal, both non-healthcare and healthcare-related members. Microphone. And so, हाम्रो अहिलेको मिसन चाहिँ अब इम्प्याक्ट नेपालको we are going to continue as Dr. Pramod Sharma was leading before, and I was also helping as a general secretary. And in future, apart from continuing the same thing, we are going to go to a next level of getting an EMR so that we have a better organization and better record keeping so that we can help our patients better. So this is a very active process that's been going on in Impact Nepal, and hopefully in next couple of months, we'll have our EMR, electronic medical record, running. With this few words, I would like to thank once again, and thank you for the privilege to be here in the States. And I would like to continue on my efforts to help nrna with their current efforts to help the Nepalese community all over the world and in Nepal. Thank you. सोसाइटीको लागि सर्भ गर्न रेडी भएर आउनुभएका आदरणीय डाक्टर नर्सेस ज्यूहरू सम्पूर्णमा म नेपाली सोसाइटी टेक्ससको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई यो डालसमा हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र यहाँको बसाइ सुखद रहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र मैले सामुदायिक अर्गनाइजेसनबाट बोल्दै गर्दाखेरि एनएसटीबाट बोल्दै गर्दाखेरि यहाँ एनएसटी जस्ता अमेरिकाभरि धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् र एनआरएनले एज अ मिडिएसनको भूमिका खोलिरहेको छ यी सबै संस्थाहरूलाई जोड्ने काममा। र यहाँ कतिपय हेल्थ समस्याहरू आउँछन् र डाइरेक्ट आएर लोकल संस्थासँग जोडिन्छन्। मुख्य गरी अघि पनि कुरा उठिसकेको छ, मेन्टल हेल्थका कुराहरू छ। हाम्रो नेपालबाट ट्राभलर्स भएर आउने, भिजिट भिसामा आउने बुवा आमाको कुराहरू छ। यी सबै कुरामा आउँछ, तपाईँको एभ्री अदर डे फोन आउँछ कि मेरो बुवा त नेपालबाट आउनु हो, प्रेसक्रिप्सन मेडिकल औषधि सिद्धि के गर्ने होला, कहाँबाट लिने होला, कहाँ जचाउने होला भन्ने कुरा। त्यति मात्र होइन, लार्ज पोर्सन अफ द स्टुडेन्ट, हजुरलाई थाहा छ कि छैन, अमेरिका नेपाल कम्स इन द 10th पोजिसन इन टर्म्स अफ युनिभर्सिटी ग्रेजुएट फ्रम फरेन कन्ट्री। बाहिरबाट आउने विद्यार्थी मध्ये 10th पोजिसनमा नेपालले। ओभरवेलमिङ मेजोरिटी स्टुडेन्ट छन्। स्टुडेन्टको हेल्थ प्रब्लम त्यस्तै छ। अहिले त झन् तपाईँको मेन्टल हेल्थका यति इस्युहरू आएको छ। हिजो अस्ति भर्खरै मात्र एउटा फोन आयो अर्बिङबाट, भेट्न भनेर गयौँ, त्यो बिचरा त्यो भाइ बाहिरै निस्केन। अब हामीले त्यहाँ रिसोर्सेसहरूको पनि छैन हामीसँग, अब हामीसँग त्यस्तो वेल ट्रेन्ड म्यान पावर पनि छैन चाहिँ कि यो मेन्टल हेल्थ एड्रेस गर्ने। त्यसपछि त्यहाँबाट 211 टेक्ससको चाहिँ लिङ्क तानेर हामीले वे आउट रिसोर्सेसहरू दिएर ल भाइ हो यसरी कन्सल्ट गर्नु, नजिकको साथीहरू को छ उसले भनेको छु नि उसलाई ल्याएर गर्नु,
के सपोर्ट चाहिन्छ भनेर हामी निस्क्यौँ। भनेपछि धेरै कुराहरू छन्, हेल्थ सम्बन्धी समस्याहरू छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ हटलाइनको माध्यमबाट हुन्छ कि होइन, अथवा छ यहाँ जस्तै यहाँ पनि चाहिँ डक्टरहरूको संस्था छ, उहाँहरूले पिरियडिकली हेल्थ क्याम्पहरू गरिरहनु भएको छ, तर इन्फर्मेसन फ्लो चाहिँ राम्रोसँग पुगिरहेको छैन। अझै पनि यो कार्यक्रम अझ राम्रोसँग लोकली कोअर्डिनेसन गर्न सकेको भए धेरै डक्टर नर्सहरू धेरै आउँदै थिए। अब लेट अस नो, हामी भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हौँ, हामीले के गर्नुपर्छ एनएसटीको थ्रु तपाईँहरूले ल्याउनु भएको पोलिसी प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नमा, ग्रासरुट लेभलमा सूचना फ्लो गर्नेमा हामीले के गर्न सक्छौँ र म्याक्सिमम हाम्रा चाहिँ इमिग्रेन्ट कम्युनिटीले फाइदा लिन सकुन्, त्यसको लागि हामी एनएसटी सधैँ तयार छौँ भन्दै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यो नेक्स्ट विक यो जुन 2मा नेपाली सोसाइटी अफ टेक्ससले यो डालसमा यो युएसको सफार ब्याङ्केट एन्ड कन्फरेन्स सेन्टरमा चाहिँ एउटा भव्य कार्यक्रम गर्दैछ। नेपाल अमेरिका सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठ मनाउँदैछ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ युएसआइडी जो अमेरिकी डोनर एजेन्सी, विदेश अमेरिकाभन्दा बाहिर सबभन्दा बढी रिसोर्सेस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने उसको चाहिँ एसिया डाइरेक्टर एसिस्टेन्ट डिए अञ्जली कौर त्यसको चिफ गेस्ट भएर आउँदै हुनुहुन्छ। एम्बेसडर आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हामी आइसकेपछि एनएसटीले अलिकति स्टेट डिपार्टमेन्टसँग पनि पटक कोअर्डिनेसन गरेर मिटिङ गरेर 2-3चोटि मिटिङमा हामी उता पनि गएका थियौँ। यहाँ पनि लास्ट इयर एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी एम्बेसडर लुआ आउनुभएको थियो। यसैको निरन्तरता स्वरूप यो प्रोग्राम हुँदैछ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले अब अमेरिकाले पनि विदेशमा प्रोग्राम लाँदै गर्दाखेरि यहाँको डायस्पोरा कम्युनिटीलाई अलिकति चाहिँ उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरौँ ताकि उहाँहरूले लगेको प्रोग्राम चाहिँ त्यो बाहिर कम्युनिटीमा चाहिँ अलि इफेक्टिभमा लागोस् भन्ने पोलिसी अलिकति चेन्ज गरेको रहेछ र त्यही भएर डायस्पोरा कम्युनिटीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले पनि हाम्रो स्वार्थको लागि केही प्रोग्रामहरू केही प्रोजेक्टहरू बनाएर उहाँहरूसँग रिलेसन बढाएर लान सक्यो भने भोलि हाम्रो सोसाइटीले म्याक्सिमम बेनिफिट पाउँछ भनेर हामीले त्यो प्रोग्राम गर्दैछौँ। जुन 2 तारिकमा त्यो चाहिँ हामीले लिङ्क हामीले यो रेजिस्ट्रेसन हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाहिर गरिसक्यो। Of the core themes of this historic first Nepali health professionals in America reserves, giving me the opportunity to participate. Our common objective and goal is unite health and non-health professionals to seek our common goal. That is health and well-being of Nepalese in Nepal and abroad, and other nationalities too, because I've been working in Costa Rica for like 30 years. I'm serving the people from other countries too. So today, next time, I'm going to present in this occasion our work with Dr. Laura Ortiz. She is running the second year PhD course in bioethics. We have presented the works in different national and international conferences. But the thing is that that presentation was in Spanish, so I tried to translate it and put in front of you. So I'm sorry if I would have some mistakes. Thank you very much. Part of these organizations and this program. As a teacher and professor, I'm way different from you guys. You guys are the really technical, skillful manpower of the country. And I didn't catch the right away name, Kathy. I really appreciate your contribution to the country of Nepal. And also, हजुरलाई पनि मैले नाम क्याच गर्न सकिनँ, सरी, नेपालमा गर्नु भएको छ किनभने यहाँ त गर्नु नै भएको छ तपाईहरुले। मलाई थाहा छ अस्ति मात्र मैले राजेन्द्र भाइले सोधेको थियो एनएसटीमा कतिजनाले लिनुभयो भन्दाखेरि सञ्जीव सरले भन्नुभएको 88 पेसेन्टहरुले चाहिँ त्यहाँ चेकअप गर्नु भएको थियो। यो धेरै जल्दो बल्दो समस्या हो, तपाईले यसमा हात हाल्नु भएको छ, सुरुदेखि नै इनिसिएसन लिनु भएको छ। डाक्टर श्रेष्ठ एन्ड डाक्टर कता सञ्जीव, तपाईहरुले जुन एउटा संस्थालाई एकीकृत गराउने जुन एउटा चाहना लिनुभयो, जुन गर्नु भएको छ, यसको लागि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट के गर्नुपर्छ म सधैँ तयारी छु तपाईहरुलाई। तर एउटा कुरो फेरि बिचमा म भन्न चाहन्छु, किन मलाई सिटी काउन्सिल बनाउनको निमित्त तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा सहायता गर्नु भएको थियो, त्यसको निमित्त पनि म धेरै आभारी छु।
नेपाली सोसाइटी अफ टेक्ससले सुरुवात गरेको त्यस अभियानमा तपाईँहरूले काँधमा काँध मिलाएर मलाई सहयोग गरेर यो पोजिसनमा पुर्याउनु भयो। तर तपाईँहरूले मलाई जुन पोजिसनमा पुर्याउनु भएको छ त्यसको निमित्त म तपाईँहरूलाई सहायता गर्न कुनै पनि बेला पछि परेको छैन। यो बाचा नै गर्दछु, वन्स इलेक्टेड इन युनाइटेड स्टेट अलवेज इलेक्टेड। तपाईँहरूलाई कुनै पनि काम पर्यो भने कुनै पनि स्थितिमा टिकाजी मलाई यस्तो छ, मलाई यसो सहायता गरिदिनु पर्यो भने आई एम फिल फ्री। एकदम म खुसी भएर तपाईँहरूको निमित्त सहायता गर्न म जतिखेर पनि रेडी छु। सम्भवत म यो चुनावमा बसौँला नबसौँला हेर्नु, अस्ति पनि मैले स्ट्याटस लेखेको थिएँ, प्रसङ्ग अलिकति बाहिरै गयो। म 3वटा हस युएस र बेडफोर्डको कन्फरेन्समा थिएँ, म एचइबीको प्रोग्राममा थिएँ। टिका इफ आइम नट मिस्टेकिङ यु फ्रम नेपाल यस भन्यो, मैले यस भनेर भने होइन। पछि मलाई क्रस क्वेसन गर्यो 2जनाले, भुटनिज वेबाट आइस् कि रेफ्युजी भएर आइस् कि सोझै अर्को तरिकाले आइस् भनेको भन्यो। तर मैले स्ट्याटसमा राखेको थिएँ। पछि मेरो छोरोले चाहिँ नि मलाई बाबा हटाइदिनुहोस् त्यो भन्यो, मैले हटाइदिएँ पनि। र तपाईँहरू जुन अब यो प्रसङ्ग अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। तपाईँहरू एउटा यस्तो भिडमा हुनुहुन्छ, यो शिर ठाडो बनाउने काम गरिदिनु होला। विदेशमा बसेर नि हामी नेपालकै खबर हेर्छौँ, हेर्नुहोस् हामीलाई नेपालकै चिन्ता छ। किन यहाँबाट नेपालमा तपाईँहरू यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ, तपाईँहरू किन यत्रो मुटुको निमित्त 50-60 करोड 80 करोडका सामानहरूको कुरो गर्नु भएको छ भन्नुहोस् त। तपाईँको समूह त परिवार त यहीँ छ नि त। देशको माया हो नि त, हामी त्यहाँ बसेको, त्यहाँ जन्मियौँ, हामीलाई त माया छ। तर अब त्यहाँको कुरा सुन्यो भने त इरिटेट हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो लयरहरूले पनि 2टा हातमा लड्डु लिने विदेशमा बसेर हामीले केही सहायता गर्ने, कस्तो मन चसक्क हुने। हेर्नुहोस् है, अब के गर्ने, गएर केही गरौँ भन्दाखेरि पनि मनै मर्ने बेला भइसक्यो। अब हेरौँ भविष्यमा गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म तपाईँहरूप्रति धेरै आशामुखी छु, किनभने तपाईँहरूबाट सम्भव छ। तपाईँहरूले रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको निमित्त तपाईँहरूको संस्था जे चाहनु भएको छ, संस्थाको उद्देश्य पुरा होस्। धेरै अर्गनाइजेसन छन्, मैले पटक पटक भन्छु अर्गनाइजेसन धेरै बनाउनु आवश्यक छैन। हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, एक आपसमा सहायता गर्ने। म धेरै पहिलाको कुरो, गौरी भाइले मलाई सबभन्दा पहिला संरक्षण दिनुभएको टेक्ससमा, म सोझै यहीँ आएको थिएँ। त्यसको 2-3 महिना पछाडि पनि हामीले हेल्थको समस्या भयो, भाइहरूबाट हामीले सहायता पायौँ। त्यसपछि म समाजमा अगाडि बढ्दै जाँदा एकजना साथीको बुवाको चाहिँ नि नाक फुटेर रगत आएर ननिष्ट भयो। अनि म त्यही बेलामा नि गौरी भाइले भाइ के गर्ने यस्तो भनेपछि भिटे कहिले मेबी क्यारेक्टरमा भिटे क्लिनिक छ, त्यसमा मैले यहाँबाट लिएर गएँ। हेर्नुहोस् है, अरबिङमा बस्तीहरूबाट त्यहाँ लिएर गएँ। जाँदाखेरि चाहिँ पहिला आउनु भने फोन गरेर गएको डक्टर साहेब। अनि त्यसपछि त्यहीँको नर्सले चाहिँ नि के गरेर लेखिदिएर मैले एउटा आउट अफ कन्ट्रोलको औषधि ल्याएर खुवाएँ उहाँलाई, राम्रो भयो। मेरो परिवारकै कुरो गर्नु भन्छ नि इमिग्रेसन, हेर्नुहोस् माइग्रेनको समस्या मेरो छोरीलाई काममा गएको छ ग्यासी सेसनमा। अब तपाईँको बाबा लिन आउनु भन्छ, ल्याएर है आज गएर ल्याएँ ट्रिनिटीबाट, भोलि पनि ल्या भएन। आज त म के गर्छु, इमर्जेन्सीमै लगेर छोडिदिन्छु भने। अनि मैले एचइबीको इमर्जेन्सीमा लगेर छोडेँ हेर्नु छोरीलाई। पछाडि त्यहाँबाट निक्लिसकेपछि घर लिएर आएँ। घर ल्याइसकेपछि चाहिँ नि तपाईँको त्यसको 1-1.5 हप्तामा बिल आयो 1980 रुपियाँको। हेर्नुहोस् है, हप्तामा 300 कमाउने म। अब निन्द्रा लागेन, कहाँबाट 1980 तिर्ने, हप्तामा जब 300 रुपियाँ कमाउने ग्यास सिस्टमको क्यासियर। हेर्नुहोस् है, अब यो मेरो व्यक्तिगत कुरो हो। त्यसपछि मैले जीवनमा के अठोट गरेँ भने अमेरिकामा बालबच्चालाई प्रेसर गर्न हुँदैन, उनीहरूको चाहनाअनुसार छोड्नुपर्छ भन्दै पनि मेरो छोरोलाई मैले डक्टर बनाउँदैछु। तपाईँहरूको निमित्त कानमा काम मिलाउँछ बाबुले, केही वर्षमा नै एकदम सम्भावना छ होइन। अब भगवान्को कुरा हो, हेर्नुहोस् सफल डक्टर हुँदैछौ, राम्रो गरिरहेको छ। केही सहायता पऱ्यो भने मसँग तपाईँहरू सबैजनाको इन्फर्मेसन छ, आवश्यक पऱ्यो भने म हेल्प माग्छु तपाईँहरूलाई। हि इज डुइङ रियली ग्रेट है। त्यसैले यो जुन हामीलाई खड्केको, आधाबाट खड्केको होइन, 2005बाट 6बाट खड्केको हो त्यो कुरा, यो भोलि अहिले आउनेलाई पनि खड्किन्छ। त्यतिखेर मलाई खड्केको थियो नि, अहिले आउनेलाई खड्केको छ। तर तपाईँहरूले कति सजिलो बनाइदिनु भएको छ। एकपटक तपाईँहरूको सम्मानपूर्ण कामको निमित्त सबैजनाले ताली बजाइदिनु। तपाईँहरूको संस्था कहिले पनि नमरोस्। संस्थाले लगतै लन्च हुन्छ अनि त्यस पछाडिको सेसनहरूमा पनि बसिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यो यसका साथै हामीले अघि नै भनिहाल्यो र विभिन्न अर्गनाइजेसनबाट लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने साथीहरूबाट उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनहरू सुन्यौँ, उहाँले गरिरहनु भएको काम हामीले हेऱ्यौँ। र एक हिसाबले हामीले आजको समयमा एउटा नेपाली कम्युनिटीमा खोजिरहेको एउटा चाहिँ सबैलाई युनाइट गर्न
गर्नुपर्ने एउटा जुन आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ आजको यो कन्फरेन्सले केही हदसम्म कम्तीमा पनि विभिन्न ठाउँमा रहेका हेल्थ केयर वर्करहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा राम्रो सन्देश पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ र यसै सन्दर्भमा आज यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ र यस कन्फरेन्सलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि महिनौदेखि खटिरहनुभएका अर्गनाइजेसन कमिटीका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे र फेरि पनि एकपल्ट अनि मैले तेरो ओरल हेल्थको बारेमा चाहिँ के भन्छु नेपालमा लाग्ने चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ धेरै डेन्टल डिजिजहरू लाग्छ त्यसको बारेमा चाहिँ छोटो र मिठो चाहिँ होइन मैले प्रेजेन्टेसन बनाएकी छु। र अर्को स्लाइड, अब नेपालमा चाहिँ अब धेरै नै डेन्टल डिजिजहरू लाग्छ होइन, त्यसमा चाहिँ सबभन्दा प्रिभलेन्ट भनेको चाहिँ सबैलाई थाहा छ डेन्टल केरिज र पेरियोडन्टल डिजिज हो। डेन्टल केरिज भनेको चाहिँ दाँतमा किरा लाग्ने, पेरियोडन्टल डिजिज भनेको चाहिँ गम डिजिजहरूको गिजाको रोग। अर्को स्लाइड, अब डेन्टल केरिज त सबैलाई घर घरमा सबैको बच्चाहरूको पनि छ होइन, अनि सबैलाई थाहै छ यो डेन्टल केरिज भनेको के हो भनेर। अब त्यसको बारेमा चाहिँ यो डेन्टल केरिज भनेको चाहिँ साँच्चीकै मान्छेहरूले सोध्नुहुन्छ यसमा साँच्चीकै किरा छ त, अब दाँतको किरा भन्छ के हो त यो खास भनेर होइन, तर डेन्टल केरिजमा चाहिँ साँच्चीकै स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भन्ने चाहिँ होइन ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ कसरी हुन्छ भने हामी खाना खाएर होइन ब्रस गरेनौँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ डेन्टल प्ल्याक भन्ने बिल्डअप हुन्छ। डेन्टल प्ल्याक दाँतमा बिल्डअप भएपछि चाहिँ त्यसले त्यो स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स ब्याक्टेरियालाई यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ कि त्यसले चाहिँ राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पाएर चाहिँ त्यो दाँतको बाहिरको सतह इनामेल हुन्छ, इनामेल चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकडाउन भएपछि त्यो बिस्तारै चिप हुँदै गएर त्यो खाल्टो जस्तो पर्छ, खाल्टो जस्तो परेपछि चाहिँ यो चाहिँ डेन्टल केरिज हो होइन। अनि त्यसपछि सिरिङ हुन थाल्छ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि डेन्टल केरिज हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई खास थाहा हुँदैन, दाँत खालो मात्र हुन्छ, अनि खाल्टो परेपछि चाहिँ ल अब डेन्टल केरिज के भएछ डक्टरलाई जानु पर्यो भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो डेन्टल केरिजको बारेमा भयो। यो चाहिँ एकदमै नै होइन यहाँ मात्र नेपालमा मात्र होइन कि सबै नै होइन वर्ल्डमा नै डेन्टल केरिज त भेरी प्रिभलेन्ट डेन्टल डिजिज हो होइन। अब अर्को यसको डेन्टल केरिजबाट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा सेन्सिटिभिटी हुन्छ, त्यसपछि दाँत दुख्न थाल्छ, त्यसपछि अलिक ट्रिट गर्नु भएन भने टुथ एब्सेस हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले अब यसलाई पनि इग्नोर गर्नुभयो भने त्यसपछि दाँत निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, दाँत भाँचिन्छ अनि खान सकिँदैन सबै साह्रो कुराहरू। त्यस्तै गरेर कहिले एकदमै नै इग्नोरै गर्नुभयो, नेग्लेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ कहिले इन्फेक्सन भएर सिस्टमिक बडीमा गएर तपाईँलाई सेप्सिस पनि हुनसक्छ। त्यही भएर डेन्टल डिजिजलाई पनि होइन एकदमै सानोतिनो होइन कि यसलाई चाहिँ मेडिकल डिजिज जस्तै मेडिकल उसलाई जस्तै नै होइन हामीले चाहिँ ध्यान दिएर विचार पुर्याएर होइन डेन्टल चेकअप चाहिँ रेगुलर गराउनुपर्छ। अब मैले भनिहालेँ प्रिभलेन्स अफ डेन्टल डिजिज इन नेपाल चाहिँ 64% चाहिँ अर्बन एरियाजमा होइन, त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ रुरल एरियाजमा उसमा भयो। अनि अर्को चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ किड्समा हुन्छ, 58% चाहिँ बच्चाहरूमा, अनि त्यसपछि मिडल एजमा, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अनि एडल्टहरूमा पनि होइन डेन्टल केरिजहरू चाहिँ देखिन्छ। र त्यसको बोनहरू चाहिँ होइन त्यसको इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ आइटिस भन्नाले चाहिँ होइन इन्फ्लामेसन भयो भने चाहिँ पेरियोडन्टाइटिस भनिन्छ। अनि अब त्यसको अर्को साइड हुन्छ त्यो पेरियोडन्टाइटिसले चाहिँ के गर्दा गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा दाँतको बिचमा चाहिँ पकेट हुने हुन्छ। पकेट भएर चाहिँ अब हामीले डेन्टिस्टमा गयो भने चाहिँ हामीले पकेट मेजर गर्छौँ। 3 भन्दा माथिको पकेटलाई चाहिँ अब भन्छ भने चाहिँ हामीलाई पेरियोडन्टल डिजिज भयो होइन, तपाईँहरूको बोन लस एक्सरे गरेर हेर्छौँ होइन, अनि त्यसपछि बोन लस भयो। अनि पेरियोडन्टल डिजिज भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको मुख गनाउने, टेस्ट नराम्रो हुने, किनभने पेरियोडन्टल डिजिजमा पनि सबै ब्याक्टेरियाहरूले गर्दाखेरि सबै तपाईँको अब त्यो फ्लुइडहरू प्रड्युस गरेर चाहिँ होइन तपाईँको टेस्ट बिग्रिने होइन त्यस्तोहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ पेरियोडन्टल डिजिज भयो। सो त्यो पेरियोडन्टल डिजिज पनि नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ धेरै नै लाग्छ, किनभने गाउँ गाउँमा जानुभयो भने त
ब्रस त्यस्तो धेरै गरिएको आजकल अलिअलि अवेरनेसले गर्दा ब्रस गर्नुहुन्छ तर पुरै प्लाकहरू भएर प्लाक बिल्डअप भएको कति डेन्टल क्याम्पहरू जाँदाखेरि अब कहाँ जानु छ अब के अरे अब जोमसोमतिर उतातिर होइन अहिले पनि कति मान्छेहरूले दिनका दिन अब टुथ ब्रस एभाइलेबल नभएर होइन अरूबाट होइन ब्रस गरेर त्यही पनि त्यति राम्रोसँग चाहिँ यो प्लाक रिमुभल होइन क्यालकुलस रिमुभल भएको पाइएको छैन त्यही भएर ओरल हेल्थ अवेरनेस चाहिँ नेपालमा अहिले पनि नै हामी काठमाडौँमा भएर काठमाडौँमा चाहिँ अब अलिअलि सिटिजहरूमा चाहिँ अलि छ डेन्टिस्टका जानुपर्छ भनेर चाहिँ छ तर अझै पनि गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो डेन्टिस्टका के अरे दाँत सफा गर्नुपर्छ दिनका दिन अब डेन्टिस्टका जान त कुरै छोड्नु दाँतै सफा गर्नुपर्छ भनेर पनि खास त्यति अवेरनेस चाहिँ अहिलेसम्म पनि पुगेको छ जस्तो लाग्दैन किनभने यो मान्छेहरूकै नै होइन कति दाँतहरू झरेर डेन्टल केरिज अब पेरियोडल डिजिजले गर्दाखेरि कसैको अब भर्खरै योगै हुन्छ अब कति 18-19 वर्षकी मान्छेहरूको पनि होइन दाँत निस्किने होइन किनभने हामीलाई लाग्छ कि ए दाँत त हो नि भनेर तर त्यस्तो होइन दाँत भएन भने त तपाईँले चबाउन पनि सक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो तपाईँहरूको हेल्थमा पनि असर पर्छ त्यस्तै अब दाँत नै मुखको द्वार हो होइन अब दाँत नै तपाईँहरूको दाँतको मुखमा नै तपाईँहरूको पुरै ब्याक्टेरियाहरू छ भने तपाईँ वाट यु क्यान एक्सपेक्ट कि तपाईँको सिस्टमिक हेल्थ पनि हेल्दी हुन्छ भनेर त्यही भएर मेन चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बडी साउन्ड हेल्थको लागि चाहिँ होइन अब साउन्ड बडीको लागि चाहिँ अब तपाईँको डेन्टल हेल्थ पनि एज अ मेडिकल हेल्थ चाहिँ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि जानुभएको छ स्किप गर्नुभयो हुन्छ अनि तर अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त अब खास होइन अब यत्रो त मैले भनिहालेँ डेन्टलको लागि प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ डेन्टलको लागि एकदमै सजिलो छ कि रुल चाहिँ घरमै चाहिँ हामीले ओरल हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो अल्छी लाग्छ अलि उठेर दाँत माझ्नलाई तर दाँत चाहिँ माझ्नै पर्यो एकचोटि मात्र होइन 2 चोटि दाँत माझ्नु पर्यो होइन दाँत मात्र माझ्ने होइन फ्लस गर्नु पर्यो होइन हामीले चाहिँ FBI जस्तो भएर चाहिँ हामीले भन्छौँ FBI जस्तो भएर ओरल हेल्थ केयर गर्नु पर्यो यसमा FBI भनेको के हो त F भनेको फ्लसिङ इज मस्ट होइन अब हामीले कतिजनाले ब्रस गर्छौँ तर फ्लस चाहिँ गर्दैनौँ होइन तर फ्लस पनि गर्नुपर्छ किनभने तपाईँले अधुरो काम गर्नुभयो होइन त्यस्तै FB भनेर ब्रसिङ गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि I भनेर इरिगेसन त्यही भएर ल मैले ब्रस गरिसकेँ ल मेरो सक्यो अब डेन्टल हाइजिन ओरल हाइजिन भन्ने होइन कि तपाईँहरू अब गार्गल गर्नुभयो भने माउसलाई होइन अब तपाईँको अझै रिन्स गरेर सबै त्यहाँ भएको फुड पार्टिकल्सहरूलाई निकाल्न चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ त्यही भएर FBI जस्तै भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो दाँतको केयर गर्नुपर्छ अर्को स्लाइडमा जानुपर्छ हजुर अर्को भइसक्यो अब यसको ट्रिटमेन्ट के गर्ने त अब म ट्रिटमेन्टको बारेमा भन्छु ल अब दाँतमा किरा लागिहाल्यो भने तपाईँले ब्रस गरिराख्नु भएको छ दाँतमा किरा लागिहाल्यो नि त्यसको भयो भने चाहिँ के गरिन्छ यदि सानो किरा लागेछ होइन तपाईँ डेन्टिस्टमा आउनुभयो भने एकदम डोन्ट वरी होइन केही हुँदैन हामीले त्यो यो वाइट होइन आजकल वाइट पनि गरिन्छ अनि त्यसपछि सिल्भर अमालगम फिलिङ भनेर पहिला गरिन्थ्यो तर आजकल मोस्टली चाहिँ होइन हामीले डेन्टल कम्पोजिट फिलिङ गर्छौँ सक्यो होइन अनि अब रेगुलर भिजिट गरौँ यदि तपाईँले त्यसलाई पनि इग्नोर गर्नुभयो होइन दाँत त हो नि भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक सिरिङ गर्न थाल्छ अनि बल्ल अनि ल मलाई त्यस्तो भयो भनेपछि अलिक धेरै नै फिलिङ ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले डेन्टल क्राउन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यसको पनि तपाईँले इग्नोर गर्नुभयो अब भ्याउनु भएन भ्याउँदैन जानलाई काममा हुन्छ होइन डेन्टिस्टमा जान त आज धेरै जस्तो टाइम निकाल्नुहुन्न त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको दाँतको 3टा पार्ट हुन्छ इनामेल डेन्टिन र पल्प होइन पल्पसम्म पनि तपाईँको त्यो डिके पुग्यो भने चाहिँ तपाईँले अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुख्न थाल्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ सियोरै डेन्टिस्टमा आउनुहुन्छ अनि रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट महँगो हुन्छ तपाईँले फिलिङ गर्नुभयो भने एकदमै पैसा $100 लाग्छ भने तपाईँले अब रुट क्यानल गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको 900 देखि लिएर होइन 2000 डिपेन्डिङ होइन स्पेसलिस्टका गर्नुहुन्छ जेनरल डेन्टिस्टले गर्नुहुन्छ प्राइस वाइज पनि धेरै महँगो छ अनि त्यसपछि रुट क्यानल गरेपछि क्राउन गर्नै पर्यो यहाँ एकदमै महँगो छ होइन यो रुट क्यानलकोमा त्यतिसम्म चाहिँ पुग्न नदिनुहोस् कि अनि कति मान्छेहरूले चाहिँ होइन अब भनेर नेपालमा गएर पनि अब रुट क्यानल यहाँ गरेर क्राउन गर्ने पनि अप्सन त छ तर रुट क्यानल नगरेर भने त तपाईँले यदि रुट क्यानल पनि गर्नुभयो त्यसै छाड्नुभयो भने पछि के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्टल एब्सेस हुन्छ एब्सेस भनेको इन्फेक्सन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ रुट क्यानल गरेर पनि दाँतलाई बचाउन सकिँदैन होइन त्यसलाई चाहिँ निकाल्नै परेर अनि डेन्टल इम्प्लान्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ डेन्टल इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ मैले त्यहाँ स्क्रु रिटेन आजकल नयाँ आएको दाँत निकालेपछि होइन दाँतलाई रिप्लेस गर्नलाई डेन्टल इम्प्लान्ट हाल्नुपर्ने डेन्टल इम्प्लान्ट अझै महँगो छ त्यही भएर त्यो त्यहाँसम्म त जाँदै नजाने कि जाने आफूले रेगुलर चेकअप गरायो भने चाहिँ हामीले अर्ली डिटेक्सन गर्न सक्छौँ होइन अर्ली डिटेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले हल्का फिलिङ गर्यो in the morning, I am going to present my small work.
So I got in my computer, so you just can have go ahead. So I want to have overview and historical background. What is bioethics? The 4 principles of bioethics: informed consent, enough life care, genetic testing and counseling, organ donation and transplantations, reproductive technologies, research ethics, emerging issues of bioethics. And finally, I will conclude my work with some conclusions. So, talking about the history of bioethics, the Nuremberg trials in 1947, Nazi doctors are judged for experiments on humans. Fred Joseph in 1954, in his book Moral and Medicine, breaks with the religious influences in medical ethical conflicts. Bernard Christian in 1967 initiates heart transplantation and increased organ donation. Hellis Andre in 1969 established the Joseph and Ross Kennedy Institute of Study of Human and Bioethics. And in 1971, the Kennedy Institute of Ethics. Calhoun Daniel established the Hastings Center in New York, where ethics, biology, and environment are studied. Then Van Porter in 1970 first uses the term bioethics in his book Bioethics: Bridge to the Future. UNESCO in 1993 organized the International Bioethics Committee and others. I want to start with UNESCO Declaration about Bioethics and Human Rights. In October 2005, UNESCO includes health and social responsibility as principle of bioethics. It aimed to link social and economic issues with public health. In the 90s, the debate about environmental problems and its impact has begun. Poverty, malnutrition, and social... Doctor, right? The doctor you don't want to have in an emergency. Like on the airplanes, I never volunteer that information. Unlike most of you, right, that have a medical experience and so forth. And so today I'm talking about a project that has tangential public health benefits. So that's what I'll be talking about. And it's I'm merely the recorder for this project. I want to pay my dues to really the brains of the project, Dr. Yuvraj Aryal and Mohan Kawali. They are the ones that came up with this idea, and I'm really just kind of recording it. They've come up with this group named the Alliance for America Forward. And the whole objective here is to think of a new kind of politics. In particular, we're thinking beyond the kind of traditional forms of politics and civic expression, such as NGOs that are dependent on the whims of donors, or the state that is very slow and oftentimes unresponsive, or finally, we're looking beyond the market, right? Because the market oftentimes, market-based solutions tend to be not equitable and oftentimes end in exploitative sort of results. So we're trying to think about some new way of organizing communities. So that's what we're talking about. So in the next slide, I imagine most of us are familiar with the Nepali diaspora in North Texas, but if you're from outside, just a really brief introduction. This is all the Nepali restaurants in DFW here on this map. So you see a bit of a cluster of where the population is too. It's interesting to point out that probably many of you know this, Texas passed, I believe, New York as the state with the highest amount of Nepali immigrants in the US, right, back in I think 2013. And some people estimate that Texas has upwards of 100,000 Nepalis living here. And DFW, the community leaders believe, is the largest city or area with the Nepali population in DFW. So there's three general pockets: the Irving area, kind of, east of DFW Airport, the Euless area to the west. We're kind of here in between, right?
and then also a kind of growing enclave in the Killer area north of Fort Worth. So you go on to the next slide. What we've been thinking about is, not just the Nepali population, but the ways in which there can be a cross-immigrant alliance, right, to address certain problems that affect immigrants as well as working-class Americans and across the spectrum, right? And so here's a map of the darker the color, the more presence of Asian populations in the DFW area. Frisco area up in the north is probably the highest, but soon thereafter is urban area, and then a little bit coming up is the U.S. mid-cities sort of area, right? And that's where our group is centered, in Euless, for a lot of different reasons. And I'll talk about that in a second. Yeah, all right, so let's move on to the next slide. But yeah, Euless is home to a growing number of African migrants, Pacific Islander migrants, as well as Asian and Latino. Okay, so in our conversations with folks around the community, we identified these are the main issues, right? And these, again, apply to people across the spectrum in the United States, right? In the previous presentation, healthcare inequality, I mean, obviously is a huge one, right? And that's also to be included here. But we've identified childcare, affordable and safe housing, access to fresh food. Many of these places we're talking about are food deserts, right? Without access to fresh food. Certainly not affordable fresh food, right? And accessibility to transportation options. So this is definitely a public transit desert, right? It's very hard to get around if you don't have your own private vehicle. And then finally, safe and fair opportunities for earning income. Okay, so what are we doing about it? This is, we kind of two final slides to talk about. If you go to the next one, thank you. I'll talk about our inspirations, and then I'll talk about our ideas. Precepting is so important, and then they will university and all they will approach to you. So it's NP nurse practitioner. Nursing it's easier over here. School will find you the preceptor, but NP it's very hard to find a preceptor. Anybody who is watching right now, if you are a nurse practitioner, please do help your fellow nurse practitioner students. My Texas कम्प्लिटली छोड्या त होइन तर यहाँ काम गरिरहेको छैन अहिले त्यही पनि मलाई कति धेरै कल एन्ड मेसेजहरू आउँछ कि त्यो प्रिसेप्टरहरू के पाइन्छ कि भनेर आई जस्ट वान्ट टु युज दिस प्लेटफर्म टु ask all fellow nurse practitioners and all, even MDs and all, if you can, please precept the nurse practitioner student. Let's uplift our profession. That being said, right now I'm doing a doctorate of nurse practitioner through University of Texas, Arlington. I did graduate with a nursing degree in 2010 from El Centro College. After that, I did bachelor through TWU in 2012, and then I continued to work doing the nurse practitioner 2017, and then now doing the doctorate. I started volunteering with a Nepali organization, especially TNMA, since 2012. While I was volunteering with the TNMA and the Dallas Everest Lions Health Club, and I noticed that like more than 50% of those Nepali immigrant population who were coming to those health camp have a high blood pressure. And then just knowing that, it just made me more curious to know more. So I did a better research on those, and I could use that as my DNP project too. So that being said, we are talking about like how many Nepali people are here in Texas or even in the US. It looked like in Texas, North Texas, there are 40,000 Nepali, and in Texas itself is 65,000, and overall in the US 400,000. How lucky I am! I get to refer to my own husband's
research that he did. He pulled out this data from, I think, US government some site. He did it, and it was a published article that was published in 2018. My project, my presentation today is hypertension management in Nepali immigrants through evidence-based practice. Right? I don't think I have to tell what is high blood. Austin, Texas. So this is the Capitol building of Austin, Texas. Okay, we're going to discuss about diabetes today. The discussion would be, we start with something about history of diabetes and prevalence of diabetes in Nepal and all over the world. We will also talk about pre-diabetes and diabetes prevention and diabetes management in general, present and future of diabetes. And basically, we don't have to go through a lot of symptoms of diabetes because we want to catch diabetes before you have symptoms of diabetes. So basically, screening is very important. But if you have symptoms, you might have different myriads of symptoms. So in history of diabetes, it was first mentioned. The symptoms of diabetes was first mentioned in 1500 BC by an Egyptian physician, and it was a very mysterious disease. That was caused like people to grow thinner, lose weight, and have a lot of urination. And in 1675, the term diabetes mellitus was coined with mellitus meaning honey or sugar, and diabetes meaning siphon or like pouring out of honey urine. And in 1700s, then people kind of were recommending diet. So diet is nothing new right now. I mean, it has been going on for several centuries. And in 1900s, the fat diet was more common, or cure, starvation diet. Various different kind of diet was chosen by doctors recommending the patients. And in 1916, Dr. Jocelyn, who is a pathologist, who first wrote the book of the treatment of diabetes. And in 1922, Banding and Best were the first scientists to administer insulin for patients of diabetes and successfully treated. And that picture is for Dr. Banding and Best. Now coming to prevalence of diabetes, we can see that in the world about like 500 million people are diabetic. And in Nepal, I got some data from Nepal and I was surprised to find that there are good information available. A lot of literature about like how prevalent diabetes is in Nepal. And right now, roughly in 2020, about 301,000 people were estimated to have diabetes. And the most geographic area that has more diabetes is Bagmati region. And after that is Province 1, which is in the eastern Nepal. So you can see in this curve that the prevalence over last 5 years is going up. So it was like 116,000 in that estimate in 5 years ago, and then now it is 300,000 with impaired glucose tolerance of about 11%. And another number that we need to look for is the prevalence is going to go up by 24%, roughly 1/4 of the increase in number by 2045, so in 20 years. And if you look at the prevalence in Southeast Asia, of which Nepal is part, it's going to go up by almost 70% in 20 years. So diabetes is on the rise. And another number that you need to look is, he's a little bit faster, so 50%. So 50% is the number that we need to look at, because 50% of people did not know that they have diabetes in the US and also in Nepal, a similar number when they did the study at that time. So there's more likelihood that people are not aware of diabetes. For diagnosis of pre-diabetes, right? So if you have fasting blood sugar between 100 to 125 milligram per deciliter is the pre-diabetes diagnosis. We generally look for 2 of these numbers to be positive. And if you have postprandial or 2-hour post 75 gram glucose tolerance, it should be between 140 to 199 for the diagnosis of pre-diabetes. And A1C, as most of are aware, and most of our doctors are like somewhat related. And I think there's one person who is a doctor but cannot see patients. A1C between 5.7% and 6.5% is pre-diabetes.
And for diabetes, the diagnosis of diabetes is when your fasting blood sugar is more than 126. And if you have post-meal, postprandial blood sugar more than 200, then you have the diagnosis of diabetes. And A1C more than or equal to 6.5%. So 2 of these numbers would definitely be included for the diagnosis of diabetes. For diabetes, the reason we are very actively seeking the diagnosis of diabetes